کسی کو اپنا بنانا پھر چھوڑ جانا، یہ رسم محبت نہیں ہوتی۔ کسی کو خواب دکھانا پھر ان خوابوں کی تعبیر بدل دینا، یہ محبت نہیں ہوتی۔ کسی کو موت سے بچا کر پل پل مرنے کے لیے چھوڑ دینا، یہ احساس محبت نہیں ہوتی۔ کسی کو اپنی ہوس کی لذت کے لیے استعمال کرنا، اس سے کھیلنا، جی بھر کر کھیلنا، پھر سرے محفل دھتکار دینا، یہ رسم حیوانیت ہے۔ کسی کو محبت میں لا کر رلانا، جذبات سے کھیل کر پیروں تلے کچل دینا، یہ محبت نہیں ہوتی۔ پاپا مجھے کالج جانے دیں، میری سب فرینڈز کالج جا رہی ہیں، مجھے ہی نہیں جانے دے رہے آپ۔ وہ سید زادی ایک عظیم گھرانے سے تعلق رکھنے والی لڑکی امارہ پاپا سے ضد لگائے بیٹھی تھی، پاپا جانے دینا کالج مجھے۔ پاپا نے پیار سے سمجھایا، بیٹی مجھے ڈر لگتا ہے آج کل کے زمانے سے، مجھے تم پہ شک نہیں ہے، مجھے لوگوں سے ڈر لگتا ہے، میری بچی مجھے اللہ پہ بھی بھروسہ ہے، لیکن میں اتنا مضبوط نہیں ہوں کہ کسی امتحان سے گزر سکوں۔ امارہ اداسی میں بولی، پاپا آپ یقین کریں آپ کی امارہ کچھ غلط نہیں کرے گی۔ ماں پاس بیٹھی تھی، امارہ کے سر پہ ہاتھ رکھا، یہ سید زادی ہے اور سید زادی کبھی بھی غلط قدم نہیں اٹھا سکتی۔ ماں نے بابا سے کہا، مان جائیں، جانے دے کالج، بیٹی پڑھنا چاہتی ہے، چلو پڑھ لکھ جائے گی تو اچھے برے کا فرق جان جائے گی۔ باپ نے چھوٹی بیٹی زینب کی طرف دیکھا، پھر امارہ سے بولا، بیٹی تمہاری چھوٹی بہن بھی کل کو کالج پڑھنا چاہے گی، تم ثابت کرنا کہ کیسے خود کو سنبھال کر رکھو گی زمانے کی فریب نگاہوں سے۔ امارہ نے پاپا سے وعدہ کیا، پاپا جان آپ کی امارہ آپ کا مان نہیں توڑے گی، یقین رکھیں مجھ پر۔ پاپا دوسرے دن مجھے ساتھ لے گئے، جس کالج میں سب سہیلیاں تھیں اسی کالج میں داخلہ لے لیا۔ بہت خوش تھی، جیسے اڑان کے لیے پر نکل آئے ہوں۔ پڑھنا چاہتی تھی، خواب تھا پڑھنا لکھنا۔ اپنی دوستوں کے ساتھ بیٹھی تھی، ایک دوست بولی، امارہ ہم کو تو لگا تھا تمہارے گھر والے کبھی بھی نہیں مانیں گے کالج آنے کے لیے۔ امارہ مسکرانے لگی، یار ہم سید لوگ بہت سخت ہوتے ہیں، ہم لڑکیوں کو یوں اتنی آزادی نہیں دیتے، جانتی ہو میرے بابا کے ساتھ میرے چاچو لوگوں نے کتنا جھگڑا کیا میرے کالج آنے پہ۔ وہ پاپا سے کہہ رہے تھے امارہ کو پڑھانا ہے تو کسی مدرسے میں پڑھاؤ، لیکن میں ڈاکٹر بننا چاہتی تھی، مجھے ڈاکٹر بننا ہے ہر حال میں۔ امارہ کی چمکتی آنکھوں میں وہ خواب زندہ تھا۔ سب فرینڈز بنا نقاب کے کالج آتی تھی، لیکن امارہ کلاس روم ہو یا کالج کی کنٹین، وہ چہرہ ڈھانپ کے رکھتی تھی، صرف آنکھیں نظر آتی تھی۔ سب دوستیں کہتی تھی، امارہ یہاں سب لڑکیاں ہیں، پھر تم پردہ کیوں کرتی ہو؟ امارہ کہتی، یہاں مرد ٹیچر ہیں، میں ان سے پردہ کرتی ہوں۔ ایک دوست مذاق اڑانے لگی، یار امارہ اب تم اتنی بھی نہ بنو، سر سے پردہ کرو گی؟ وہ ہمارے ٹیچرز ہیں، انہوں نے کھا نہیں لینا تم کو۔ لیکن امارہ کبھی بھی اپنا چہرہ کسی کو دکھانا نہیں چاہتی تھی۔ وہ مسکرا کر کہا کرتی تھی، میں کسی سید زادے کی امانت ہوں، میں کبھی بھی نہیں چاہتی مجھے اس سید زادے کے سوا کوئی اور دیکھے۔ سب دوستیں اسکول سے ایک ساتھ تھی، بابا چھوڑنے آتے کالج اور لینے بھی بابا ہی آتے۔ امارہ بہت شرارتی لڑکی تھی، گھر میں تو ہر کسی کے ساتھ شرارت کرتی تھی، بہنوں کو ستاتی تھی، کبھی بھائی سے لڑتی تھی، لاڈلی تھی سب کی، ہر خواہش ہر بات منوا لیتی تھی، چاہے رو کر چاہے ضد کر کے۔ خیر آج کلاس میں نئے سر آئے تھے، چہرے سے بہت خوبصورت، نیلی سی آنکھیں، ہلکے گھنگریلے بال، گندمی رنگ، دیکھنے والے کی آنکھیں دیوانگی میں جھوم اٹھتی تھی۔ کلاس روم میں داخل ہوئے، عمر کوئی 30 سال ہوگی، لیکن جسم کی بناوٹ ایسی تھی کہ 20 سال کے لگتے تھے۔ کلاس روم میں داخل ہوئے، سلام کیا، سب اسٹوڈنٹس نے کھڑے ہو کر استقبال کیا۔ وہ مسکراتے ہوئے بیٹھ جانے کا اشارہ کرنے لگے۔ سب لڑکیاں اپنی اپنی کرسی پر بیٹھ گئیں۔ میرا نام فرحان عباس ہے، میں آپ لوگوں کا نیا سائنس ٹیچر ہوں۔ آج کے بعد آپ سب کو سائنس میں پڑھایا کروں گا۔
इसका मुस्कुरा के बात करना, बात करते हुए आंखों में देखना। सर फरहान कोई दूसरी दुनिया से आए खूबसूरत शहजादे लगते थे। फरहान सर सब की तरफ देखकर बात करते, लेकिन जब नज़र अमारा पे पड़ती तो हैरान थे। वो कहने लगे, आप क्लासरूम में भी नकाब पहने हुए हो, ऐसा क्यों भला? अमारा धीमी सी आवाज़ में बोली, सर मैं पर्दा करती हूँ। सर फरहान हंसने लगे, बहुत अजीब बात है, आप लड़कियों से भी पर्दा करती हो? अमारा बोली, नहीं सर, आपसे पर्दा करती हूँ। सर फरहान मुस्कुराए, माशाल्लाह आप बहुत बाहया लगती हैं। फिर वो अमारा की आंखों में देखने लगे। कुछ पल आंखों में देखते रहे। अमारा ने आंखें झुका ली। अमारा अपनी कुर्सी पे बैठ गई। सर फरहान पढ़ाते हुए अमारा की आंखों में कहीं खो से जाते थे। दोनों ही हम उम्र, बस कुछ साल का फ़र्क होगा। अमारा अपनी दोस्तों से कहने लगी, यार सर फरहान बहुत अजीब सी निगाहों से मेरी तरफ देखते हैं। दोस्त कहने लगी, तुमको बस ऐसा लगता है, सर सब की तरफ ऐसे ही देखते हैं। अमारा की आंखें बहुत खूबसूरत थी, बड़ी पलकें, आंखों में अजीब सी चमक थी। कोई भी अमारा की आंखों में डूब सकता था। गज़ल आंखों में एक अजीब कशिश थी। अमारा कॉलेज आती तो सर फरहान गुड मॉर्निंग ज़रूर बोलते थे। सर फरहान की अदा में एक दीवानगी थी जो सबको दिखाई तो देती थी, लेकिन कोई इस दीवानगी तक पहुंच ना सका था। सर फरहान पढ़ाते हुए ना जाने क्यों अमारा के करीब जाकर खड़े हो जाते। अमारा ज़्यादा नहीं तो कुछ तो समझ रही थी। सर फरहान आंखों का शायद दीवाना हो गया था या अमारा को देखने की तड़प थी। सर फरहान ने बहुत कोशिश की थी कहीं एक बार अमारा अपना चेहरा दिखाए, लेकिन ऐसा मौका ना आया था। एक साल गुजर गया था। खैर इम्तिहान हुए, आज रिज़ल्ट का दिन था। कॉलेज में बहुत बड़ी पार्टी रखी गई थी। सब स्टूडेंट्स आज मेकअप करके तैयार होकर गई थी। अमारा जल्दी से तैयार होकर, आंखों में काजल लगाकर और नीले रंग का हिजाब पहनकर कॉलेज के लिए रवाना हो गई। कॉलेज पहुंची। सर फरहान मामूल के मुताबिक सामने खड़े थे। अमारा को देखा और दिल पे हाथ रखा। अमारा के पास आए। अमारा, आज तो बिना हिजाब के आ जाती आप। अमारा बोली, सर आप मेरे हिजाब के पीछे क्यों पड़े हैं? मुझे नहीं अच्छा लगता आपका बार बार ऐसा कुछ कहना। फरहान खामोश हो गया। रिजल्ट सुनाया गया। अमारा दूसरी पोजीशन पर आया। सर फरहान पास आए, हाथ आगे बढ़ाया मिलाने के लिए। मुबारक हो अमारा। अमारा ने हाथ की तरफ देखा। सर खैर मुबारक। सर सॉरी, मैं हाथ नहीं मिला सकती। फरहान अमारा की इन अदाओं पे मर मिटा था। एक तरफ देखा वो बिना हिजाब, बिना दुपट्टे की लड़कियों की तरफ, और फिर अमारा की इस मासूमियत और पर्दादारी पर कुर्बान हो गया। फरहान दिल ही दिल में मोहब्बत करने लगा था। अमारा से कहने को ये गलत था। निगाहे ज़माना में ये गुनाह था। एक टीचर स्टूडेंट से मोहब्बत कर ही नहीं सकता, लेकिन तकदीर के खेल कौन वाकिफ़ है भला? कौन जानता है किस्मत कब कहाँ कैसे मिला दे। हम अपना रास्ता खुद तय करते हैं, सिर्फ मंजिल खुदा लिखता है। हम रास्ते पे चलते हैं, मंजिल तक जाना किस्मत की बात होती है। फरहान अमारा से मोहब्बत करने लगा था। अमारा की वो खट्टी मीठी सी बातें, अमारा की आंखें जो खामोश रहकर भी क़यामत थी। फरहान अमारा को अपने दिल की बात बताना चाहता था, लेकिन डरता था। फिर एक दिन अमारा की दोस्त से बात की, अमारा के बारे पूछा। दोस्त पहले हैरान हुई, फिर बताने लगी, सर अमारा सैयदजादी है, वो ऐसे कामों से बहुत दूर है, वो कभी भी ये प्यार मोहब्बत वाले चक्कर में नहीं आएगी। सर फरहान समझ गए थे इतनी बाहया लड़की कभी मेरी मोहब्बत को कबूल नहीं करेगी। लेकिन आखिर मामला दिल का था। दिमाग कहता था दूर रहो अमारा से, दिल कहता था कदमों में फना हो जाओ। अमारा समझ रही थी फरहान सर उससे क्या चाहते हैं। एक दिन हिम्मत करके फरहान सर से कहने लगी, सर प्लीज़, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, तो मैं ये भी जानती हूँ आप मुझसे क्या चाहते हैं। मेरी दोस्त निम्रा ने मुझे सब कुछ बता दिया है। सर अच्छा होगा आप इस बात को यहीं ख़त्म कर दें प्लीज़, मेरा फ्यूचर मेरी इज्जत ख़राब ना करें। सर फरहान खामोश, धड़कनें बेकाबू थी। सर मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, मैं पाक दामन हूँ और अपने बाबा का मान हूँ। इतना कहकर जाने लगी। सर फरहान ने हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ा ही था कि ज़ोरदार थप्पड़ दे मारा अमारा ने।
अमारा की आंखें सुर्ख हो गई। सर मैं आपकी कंप्लेन करूंगी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की। फरहान सर बहुत खूबसूरत नौजवान लड़का था, आंखों में आंसू थे, कांपती आवाज़ में बोला, अमारा मेरी मोहब्बत पाक है, मैं तुमको चाहने लगा हूँ तो मेरा क्या कसूर है। अमारा मेरी जान निकल जाएगी, अमारा मेरी जान भी निकल जाए ना तो भी मैं तुमसे प्यार करना नहीं छोड़ूंगा। अमारा गुस्से में थी, अपनी औकात में रहो सर। फरहान ने गुस्से में कहा, आपको मेरा छूना अच्छा नहीं लगा था, मैं खुद को इसकी सज़ा दूंगा। ये कहकर सर फरहान चले गए। वो पापा को सब कुछ बता देना चाहती थी लेकिन खामोश रही। दूसरे दिन कॉलेज आई। सर फरहान हाथ पे पट्टी बांधे क्लासरूम में दाखिल हुए, सलाम किया, पढ़ाने लगे। अमारा देख रही थी सर ने हाथ पे पट्टी बांध रखी है, कल कह कर गए थे कि जिस हाथ से आपको छुआ है सज़ा दूंगा। अमारा का दिल धड़कना भूल गया, सर ने अपने साथ ऐसा क्यों किया। क्लास ख़त्म हुई, सब लड़कियां क्लास से बाहर चले गईं। सर फरहान रजिस्टर पर कुछ लिखने लगे। अमारा पास आई, सर हाथ पे क्या हो, कहा था ना आपको कि आपको छूने की सज़ा इस हाथ को ज़रूर दूंगा, हाथ को जलाया है मैंने। अमारा ने हाथ पे हाथ रखा, सर ना करें ऐसा, रुक जाएं, ना करें मजबूर मुझे, मैं नहीं करना चाहती मोहब्बत। फरहान ने अमारा की आंखों में देखा, आखिर सर मैं ही क्यों। फरहान मोहब्बत भरे अंदाज में बोला, क्योंकि दिल ने आपको तस्लीम कर लिया है और जिसको दिल तस्लीम कर ले फिर जान तो निकल सकती है लेकिन इसके बिना जीना मुमकिन नहीं रहता। अमारा घर आई, सारी रात ना सो सकी, सर फरहान के बारे सोचती रही। दिल जवां था, कुछ जंजीरों को मोहब्बत खुद तोड़ देती है। अमारा ना चाहते हुए भी फरहान को सोचने लगी और कहीं ना कहीं चाहने भी लगी। फरहान की बेपनाह मोहब्बत अमारा को अपने करीब ला रही थी। अमारा ने कागज़ पे लिखा, सर मैं कल रात सो ना सकी, न जाने क्यों मुझे आपका दर्द महसूस हो रहा था। सर कोई ताकत मुझे आपकी याद से निकलने ही नहीं दे रही। फरहान सर ये मेरा फ़ोन नंबर है। अमारा ना चाहते हुए फरहान के सामने हार गई थी। फरहान अच्छा नेकदिल लड़का था। अमारा मोहब्बत में सब भूल गई थी और कहते हैं मोहब्बत में अपना वजूद जब भूल जाओ तो समझ लेना मोहब्बत सच्ची है। अमारा सो रही थी, व्हाट्सएप पे मैसेज आया, अमारा बहुत याद आ रही है आपकी। अमारा समझ गई थी सर फरहान का मैसेज है, जल्दी से रिप्लाई किया, सर सो जाएं, टाइम देखे 1 बज रहा है। फरहान प्यार से नहीं नींद आ रही, जब आंखें बंद करता हूँ तुम्हारी आंखें सामने छा जाती हैं, इनमें डूब जाता हूँ। अमारा तुम इतनी प्यारी क्यों हो। अमारा मुस्कुराने लगी, ये कैसा सवाल है, भला आपने मुझे देखा कब है। फरहान कहने लगा, अमारा मेरी मोहब्बत भी तो देख लो ना, बिना देखे तुमको चाहने लगा हूँ। वो सारी रात बात करते रहे। सुबह कॉलेज आए, आंखें नींद से सुर्ख थी, मोहब्बत बढ़ने लगी थी। एक दूसरे की आदत होते होते एक दूसरे की सांस बन गए। वो सैयदजादी जो मोहब्बत के नाम से भागती थी, वो मोहब्बत में सर झुकाए बैठी थी। फरहान आप मुझे छोड़ तो नहीं दोगे। फरहान गुस्से से बोला, अमारा छोड़ना होता तो प्यार क्यों करता, तुमको जन्नत तक साथ लेकर जाऊंगा। अमारा धीमे से बोली, फरहान मुझे आजकल की मोहब्बत से डर लगता, लोग खेलते हैं फिर फेंक जाते हैं मरने के लिए। फरहान उदासी में बोला, मेरी जान तुम्हारा फरहान ऐसा कभी भी नहीं करे। अमारा मोहब्बत भरे लहजे में, मुझे यकीन है आप पर फरहान, आप मुझे कभी भी शर्मिंदा नहीं करेंगे। अमारा सबसे छुपकर मोहब्बत में डूबती जा रही थी। आज कॉलेज आई, हिजाब में थी, कैंटीन पे आई, फरहान पास आया, अमारा बात सुनो। क्लासरूम में कोई नहीं था। अमारा मुझे तुमको देखना है। अमारा मुस्कुराने लगी, फरहान बस करें, कोई नहीं देखना, शादी के बाद देख लेना। फरहान ने हाथ पकड़ा, अमारा जिद ना करो, मेरी जान उतारो ना निकाब। अमारा तंग कर रही थी फरहान को, फिर निकाब उतारा। पहली बार फरहान देख रहा था अमारा का चेहरा। पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। अमारा बेपनाह खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत कि लिखते हुए कलम भी इसकी आशिक हो जाए, इसके कदमों में सजदे कर दे। फरहान ने दिल पे हाथ रखा, मेरी जान आई लव यू। अमारा ने आई लव यू टू बोला। बस देख लिया, आ गया सुकून। फरहान बहुत खुश था। अमारा
فرحان آپ کے بنا اب نہیں جی سکے گا۔ میرا خواب ہے میں آپ کے ساتھ عمرہ کرنے جاؤں گی۔ محبت عروج پہ تھی، پاگلوں کی طرح امارہ فرحان کو چاہنے لگی تھی۔ فرحان کی ہر بات کو سر خم کیے قبول کر لیتی، فرحان کے ساتھ ہنستی، فرحان کے لیے جینے لگی۔ ایک دن فرحان کہنے لگا، امارہ کیا آپ کے گھر والے ایک شیعہ لڑکے کو قبول کریں گے؟ امارہ مسکرانے لگی، میری جان گھر والے نہ کریں میں تو کروں گی نا، میں سنی چھوڑ کر شیعہ ہو جاؤں گی آپ کے لیے۔ فرحان تم جیسا چاہو گے ویسا ہی کروں گی، بس فرحان مجھے چھوڑنا مت۔ فرحان امارہ کے دامن پہ اپنی محبت کا داغ لگانے لگا، امارہ سے نکاح کرنے کی قسمیں کھانے لگا۔ امارہ بھی اس کے وعدوں پر سر جھکاتی رہی، سب سے چھپ کر وہ سنی سے فرحان میری جان اب تم کو میں قبول ہوں۔ فرحان میری جان اب تم کو میں قبول ہوں نا۔ فرحان نے جسم بھی پاک نہ رہنے دیا تھا امارہ کا۔ امارہ نے کالج آ کر کہا، فرحان اب میں پڑھنا نہیں چاہتی، میرے لیے بہت سے رشتے آ رہے ہیں، پلیز آپ اپنے ماما پاپا کو بھیجیں میرے گھر۔ فرحان نے مسکرا کر کہا، میرے پاس آؤ، میرے سینے سے لگ جاؤ، بھیجوں گا میری جان، فکر نہ کرو۔ کچھ دن گزرے، کالج میں چھٹیاں تھیں، امارہ سو رہی تھی، ایک میسیج آیا، امارہ مجھے معاف کرنا، میری ماں فوت ہو گئی ہے اور مرتے مرتے وہ وصیت کر گئی ہے ان کی میں لندن والی خالہ کی بیٹی سے شادی کروں۔ میں اپنی ماں کو وعدہ دے چکا ہوں، میں اب کالج بھی نہیں آیا کروں گا، کچھ دن بعد لندن چلا جاؤں گا، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ یہ میسیج پڑھ کر امارہ کو لگا مذاق کر رہا ہے۔ فرحان کو رپلائی میسیج کیا، اچھا کروں گی معاف، پھر سو گئی۔ صبح اٹھی، دیکھا میسیج ابھی تک دیکھا نہیں تھا فرحان نے۔ امارہ بہت پریشان ہوگی، دھڑکنیں بڑھنے لگی، نمبر ملایا، نمبر بند تھا۔ فرحان کہاں ہو تم؟ دن بھر بے چینی میں، کبھی ایک کمرے میں کبھی دوسرے کمرے میں، کبھی کتابیں کھول کر بیٹھ جاتی، کبھی اداسی میں فرحان کو آوازیں دیتی۔ 2-4 دن فرحان کا نمبر بند تھا، کالیں کرتی رہی، نمبر بند تھا۔ کالج کھل گیا، چھٹیاں ختم ہوئی، کالج گئی، فرحان کو نہیں چھوڑوں گی، نمبر بند کر کے کہاں چلا گیا؟ لیکن فرحان کالج نہیں آیا تھا، پتہ چلا کہ سر فرحان نے لندن اپنی کزن سے شادی کر لی ہے، وہ لندن چلا گیا ہے۔ امارہ نے اپنا نقاب اتار دیا، آج سب دوست امارہ کی طرف دیکھ رہے تھے، پہلی بار یوں امارہ نے نقاب اتارا تھا، خاموش ہو چکی تھی، گھر گئی، کمرے میں لائٹ بند کر کے بیٹھ گئی۔ فرحان محبت کے نام پہ مجھے برباد کر گئے ہو، فرحان کیا بگاڑا تھا آپ کا میں نے، اتنا پاس لا کر مجھے کیوں چھوڑ گئے ہو؟ وہ بالکل خاموش ہو گئی، کھانا پینا چھوڑ دیا تھا، میرا دامن داغدار کر دیا فرحان تم نے۔ ماں باپ پریشان ہونے لگے، آخر کیا ہوا؟ امارہ کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے، پیر فقیر ہر جگہ لے کر گئے، لیکن امارہ خاموش، بس نظریں جھکائے۔ ماں سینے سے لگا کر رونے لگی، میری بچی بتاؤ تو صحیح ہوا کیا ہے؟ کون سا درد دل پہ لگائے بیٹھی ہو؟ امارہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، ہونٹ خشک تھے، جسم بہت کمزور ہو چکا تھا۔ وہ کسی کی وقت گزاری کی سزا بھگت رہی تھی، کسی نے محبت کے نام پہ اس کا استعمال کیا، کسی نے خواب دکھا کر جسم نوچ لیا، کسی مرد نے قسم لے کر بے وفائی کی، کسی نے اپنی ہوس کے لیے باپردہ حور کو داغدار کیا۔ امارہ خاموش تھی، سانس رکنے لگی۔ ماں باپ ڈاکٹر کے پاس لے جا رہے تھے، ہسپتال پہنچے، ڈاکٹر نے چیک کیا، سوری شی از نو مور، یہ مر چکی ہے۔ امارہ کی آنکھیں کھلی تھی، ایک آنسو آنکھ سے مر کر بھی چھلکتا رہا، جو چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، اے محبت کے نام پہ ہاتھ تھام کر چھوڑنے، کسی کو زندگی کا حسین خواب دکھا کر مکرنے والوں، جذبات سے کھیلنے والوں، کتنی آسانی سے جسم سے کھیل کر چھوڑ جاتے ہو، جانتے ہو کوئی فنا ہو جاتا ہے کسی کی بے وفائی پہ، وہ چاہے محبت میں کی جائے یا نکاح کر کے طلاق دے کر۔ اگر کوئی مرد میری تحریر پڑھ رہا ہے اور کسی سے محبت کرتا ہے یا طلاق دینا چاہتا ہے، خدا کا واسطہ ہے کسی لڑکی کو اپنی ہوس کی درندگی کے بعد چھوڑ جانا ہوا تو یاد رکھنا آسمان سے اللہ دیکھ رہا ہے،
तुम किसी के कातिल बनकर जी सकोगे ये भूल जाना, या मोहब्बत करना छोड़ दो, या फिर मोहब्बत में बेवफाई मत करना। कोई हमारा आपकी मोहब्बत पे एतबार कर ले तो इसका मतलब वो बदचलन नहीं, बल्कि वो तुमको वफादार इंसान समझती है। तुम जिस्म से खेलकर राह बदल जाओ तो बदचलन कोई लड़की नहीं, बदबख्त तुम दरिंदे हो। अगर किसी को धोखा दे रहे हो तो रुक जाओ, सच बताकर दरिंदे बनने से बच जाओ। किसी को मौत से बचा लो तुम्हारी वक्त गुजारी पे, तुम क्या जानो कोई ज़िंदगी भर अंधेरी रातों में छुप छुप कर रोता होगा। तो आज की ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर आप ये आज की कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर